Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Nama Abdul Hamid, umur 66 tahun, alamat Jalan Kapten Cek Syah, Kelurahan 18 Ilir, Ilir Timur 1. Dikebumikan pada hari ini Sabtu 1 Maret 2025, disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo sebelum sholat asar. Dimakamkan di TPU Puncak Kuning. Imam sholat Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafiz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, salat hadzal mayin hadir rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والأنبياء بشهادة الخير. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama satu pun harus mendapatkan sholat.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا يرمي ربنا يا معبود. سبحان الله. 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 بحمدك دائما أبدا. الحمد لله. 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 الحمد رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد ويده على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا خالق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info kehilangan barang siapa jemaah yang merasa kehilangan atau ketinggalan kunci motor Honda bisa ke sumber suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dan pemirsa YMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 1 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Dr. Andes Mardi Abdullah MPDI yang akan menyampaikan ceramahnya dengan pembahasan menyambut Ramadan. Kami informasikan pada jemaah bahwasannya di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab
Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Bagi jemaah yang sekiranya belum meniatkan untuk iktikaf, ada baiknya berniat terlebih dahulu. Dan demi keamanan, barang milik jemaah bisa dititipkan di tempat penitipan atau dijaga sendiri. Selanjutnya, sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah bersama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Dr. Andes Mardi Abdullah MPDI. Kepada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. wa ila jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim al-kiramil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa arwahi awliya wal haqqiya wan nuqabba'i wan nujabba'i al-qawbal abdal syarfan wa gharban wa fi muqaddimatihim sayyidil khidir wa ila sultanil awliya sya'abul qadir jailani. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal al-imam Ahmad bin Hanbal ghairil musairil mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal usuliyin wal mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Arwahi asatizatina wali walidina wali ajdadina wa jaddatina wali ashabil hukm alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk hari pertama dari bulan Ramadan ini. Dalam penjelasan bulan Ramadan ini Rasulullah pernah khutbah di kalangan para sahabat yang isinya saya sampaikan. Ya Yohanes, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, qad adzalakum syahrun azimun mubarak, sungguh telah
datang kepadamu telah menaungi kamu bulan yang besar, bulan yang banyak keberkatannya, bulan yang mulia. Dijelaskan oleh Rasulullah lagi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Suatu bulan, di dalam bulan itu ada yang namanya lailah, suatu malam yang lebih baik daripada kalau beramal di malam itu bisa mengimbangi ibadah seorang dalam bulan lainnya sampai 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Lanjutnya kata Rasulullah, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Suatu bulan yang kata Rasulullah, Allah telah menjadikan ibadah puasa merupakan satu kewajiban. Wa qiyamahu tatawwu'an, dan sholat malam di dalam bulan itu suatu anjuran kuat, suatu kesunatan. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, siapa yang mengambil bagian kebaikan dari bulan Ramadan itu, karena adalah orang itu kaman ada faridatan fima siwa. Siapa yang mengambil ibadah kebaikan di bulan itu, seolah-olah dia telah menunaikan suatu keparduan di bulan lain. Sholat-sholat sunat di bulan Ramadan itu seolah-olah dia melaksanakan sholat yang fardu lebih baik pahalanya di bulan-bulan dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Wa man adda faridah, siapa yang menunaikan suatu keparduan, nah ini ibadah wajib di bulan Ramadan itu, kanan ada sab'ina faridah, seolah-olah dia melakukan suatu kewajiban bima siwahu, di dalam bulan lainnya, seolah-olah dia beribadah sab'ina faridah, sholat 70 dia beribadah kewajiban di bulan lain selain bulan Ramadan itu. Wah, lebih besar lagi ya bobotnya, pahalanya. Wa man ada faridatan fima fihi, man ada faridatan fihi kaman ada sab'ina faridatan fima siwa, itulah tadi seolah dia melakukan kewajiban yang dilaksanakannya di bulan Ramadan itu seperti dia melaksanakan 40 sholat ataupun kewajiban yang dipardukan di bulan lain dari bulan Ramadan itu. Wawa sabri, itulah bulan kesabaran, bulan yang penuh kesabaran. Wasabru sawabuhu jannah, dan sabar itu pahalanya adalah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Wa syahrul muasa, dan bulan Ramadan itu juga bulan saling membantu, banyak bantu membantu. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi, dan bulan Ramadan itu juga satu bulan yang Allah menambahkan rezeki. Nah, rezeki meningkat di bulan Ramadan itu.
Man fattara fihi sha'iman, siapa yang dia memberi makan orang-orang yang puasa, karena maghfiratan li dzunubi, seolah-olah dia sama dengan dia mendapat pengampunan untuk dosanya orang yang memberi makan itu. Dia mendapatkan pengampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa itqu raqabatin minan nar, dan dia juga mendapat kebebasan daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayanqus, dan bagi orang yang memberikan makan di bulan puasa itu pahalanya tidak berkurang seperti pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian, sedikit kita kembali meninjau apa isi hadis ini, bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh keberkatan. Banyak keberkatan yang ada di bulan Ramadan itu. Perintah-perintah yang dianjurkan banyak. Kalau perintah yang diwajibkan itu puasa sebulan penuh, mungkin 29 hari atau mungkin 30 hari dalam sebulannya, itu ada pada kekuasaan Allah 29 atau 30 hari. Kemudian dalam bulan Ramadan itu ada malam yang namanya Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada dia beribadah 1000 saat di bulan-bulan lainnya. Nah, jadi kewajiban dari Allah puasa sebulan. Orang yang berpuasa itu dijelaskan dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa orang yang berpuasa itu, dosa-dosa yang sudah lalu. Itu kebaikan kalau dia melaksanakan puasa yang dipardukan di dalam bulan Ramadan itu. Nah, kita sudah dijumpakan Allah dengan bulan Ramadan. Kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu kita juga sedang berpuasa sekarang. Maka puasa kita itu mendapat ganjaran yang lebih daripada kita berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu, ini adalah bulan yang besar, bulan yang agung, dan banyak berkahnya. Di antaranya ibadah puasa. Satu keberkatannya itu puasa. Yang kedua dari hadis itu tadi, fihi lailatun khairun min alfisyahr. Masyarakat mengenalnya malam Qadar. Nah, ini dirahasiakan oleh Allah. Kapan malam Qadar itu? Memang pengalaman ulama-ulama yang melihat tanda-tandanya itu kebanyakan jatuh pada bulan-bulan yang likuran, usilawang gitu. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, atau mungkin 29. Nah, yang ini dirahasiakan oleh Allah. Kalau puasa, tertentu tiap hari. Sedangkan Lailatul Qadar itu wallahu a'lam. Lailatul Qadar itu malaikat Jibril bersama malaikat yang banyak, ribuan banyak itu, mereka mendatangi orang-orang yang beriman, yang mereka beribadat di muka bumi ini.
Kalau mereka menemui kita sedang beribadat, beruntunglah kita. Kita sedang puasa, ya. Mungkin kita sedang sholat, mungkin kita sedang baca Quran. Maka perbuatan ibadat itu tercatat bisa menjadikan dampak positif di saat orang itu menjumpai Lailatul Qadar itu dengan apa? Diampuni Allah dosanya yang sudah lalu. Hebat kan? Umur kita berapa puluh tahun, dengan kita beribadah pas tepat di Lailatul Qadar itu, maka Allah akan mengadakan pengampunan, pemutihan dosa terhadap orang yang sudah bertahun-tahun hidupnya itu. Itu satu keberkatan. Jadi puasa, kemudian yang kedua, dia beramal. Oleh sebab itu ulama menganjurkan jangan mau pilih-milih. Sebab Lailatul Qadar itu Allah malam kapan. Kalau kita milih-milih nanti terpilih malam yang justru bukan Lailatul Qadar malam itu. Oleh sebab itu setiap malam Ramadan isi dengan amal-amal soleh. Barangkali ada pertanyaan, kalau Lailatul Qadar itu mana kalau kudang tidur, datang rombongan malaikat itu, salam ya tamat terbang. Mereka mengucapkan selamat kepada orang-orang beriman. Mana kalau kami sedang tidurnya? Tidur orang yang beribadah, capeknya orang ibadah itu bernilai kebaikan di sisi Allah SWT. Tidak apa-apa. Uang ini payah, habis baca Quran, dia nina, tertidur-tidur. Uang ini payah, lesu, habis puasa, tertidur-tidur. Kita masih mendapatkan nilai kebaikan. Kalau di Lailatul Qadar itu kita terus beribadah sekalipun kita sedang istirahat atau tertidur, maka tidurnya itu adalah ibadah. Berapa itu yang saya angkat? Ibadah Ramadan itu banyak keberkatannya. Puasa bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Kedua, kalau temu di bulan Ramadan ada malam yang kita beribadah di dalam Lailatul Qadar itu, maka dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, apalagi yang kita harus cari keberkatan yang nilainya bisa mengampuni dosa sebanyak itu. Apalagi selain puasa, kita beramal di malam Qadar. Di dalam hadis ini, Allah mempardukan puasa. Selain mempardukan puasa, ada namanya malam Qadar. Bukan lagi malam Ramadan. Itu merupakan sunat hukumnya. Kalau orang sholat di malam Ramadan, hukumnya sunat. Seperti sholat dia puasa yang dipardukan. Nilainya sangat besar. Bagaimana dampaknya? Kalau dampak puasa, sebulan penuh Allah mengampuni dosanya yang sudah lalu. Kalau dampak bulan malam Qadar, Allah mengampuni dosanya. Di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Allah SWT, Syahrul Ramadhan, syahrul yaitu satu bulan, syahrul Ramadan. Kataballahu alaikum syamahu, Allah mewajibkan puasa. Wasanantu lakum, dan dia memerintahkan disunatkan bagi kamu qiyamahu. Bukan puasa lagi itu.
Disunatkan itu bukan puasa, kalau puasa wajib. Yang qiyamahu itu dia bangun mendirikan sholat malam di bulan Ramadan itu. Nah, apa dampaknya? Kebaikannya? Paman shomahu, maka siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu, kemudian dia melakukan qiyamahu, sholat malam itu, waqamahu, dia laksanakan sholatnya, puasanya itu imanan wahtisaban, karena keikhlasan hatinya, karena imannya. Apa Pak dampaknya ini? Ini lebih hebat lagi nih. Kharaja min zunubi, dia keluar dari kehidupannya di dunia ini kayami waladatu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Bayangkan, bersih dosa, putih-putih bersih dosa seperti anak yang baru lahir. Kalau dia berpuasa, kemudian diiringi saya angkat 3 saja. Puasa, Lailatul Qadar, sholat malam di bulan Ramadan itu. Apa? Dia keluar dari dosa-dosanya, diampuni Allah dosa-dosanya, seperti seolah-olah anak yang baru lahir tidak berdosa. Alangkah hebatnya Pak, umur kita berapa tahun-tahun kita tergolong orang yang sholat malam di bulan Ramadan itu dengan puasa kita dan beramal di malam-malam Qadar. Alangkah besar pahalanya Pak, seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Nah, itulah yang dicari ulama-ulama, nak ngejar kebaikan. Paling tidak dengan Ramadan kita puasa sepenuh bulan, dengan bulan Ramadan kita beramal di malam-malam Ramadan itu, dan dengan puasa Ramadan kita sholat malam. Nah, saya jelaskan Pak sholat malam. Di dalam hadis ini, qiyamahu, dia itu mendirikan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam yang dikenal masyarakat ini banyak kan. Berapa rakaat dia sholat malam? Bapak-bapak, ibu, 2 tahun. 8 rakaat. 8 rakaat itu ternyata ada variasinya. Yang ingin mendapatkan pahala pemutihan seperti anak yang baru lahir tadi, dia teliti betul mencari yang mana sholat malam bulan Ramadan itu. Itu disilakan qiyamu Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan Aisyah, dicontohkan Rasulullah sholat sebanyak 8 rakaat, hanya 2 malam dicontohkan Rasulullah sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Rupanya ada sholat qiyamu Ramadan di malam lain selain bulan Ramadan. Apa sholat lain selain bulan Ramadan? Yang 8 rakaat di bulan Ramadan kita lakukan, kita sudah lakukan itu ada 8 rakaat sholat itu tergolong sholat malam. Tapi sholat malam yang di hadis Siti Aisyah itu di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan lain dari bulan Ramadan dilakukan oleh Rasulullah 8 rakaat. Nah, yang mana yang qiyam Ramadan dalam hadis ini, setelah diteliti oleh para ulama,
Qiyam Ramadan itu hanya ada di dalam bulan Ramadan, tapi di bulan lain itu dilakukan oleh para sahabat waktu Rasulullah sudah wafat. Mereka melakukan itu bersama Khalifah Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat yang lain. Di bulan Ramadan, Umar bersama sahabat melakukan qiyam Ramadan itu bukan 8 rakaat, tapi dia penuhkan sebulan Ramadan, dan tapi dengan hitungannya agak lebih banyak dia, yaitu 2 rakaat sampai 20 rakaat sebulan Ramadan. Nah itu bukan lagi hadis Aisyah itu, tapi itu dalilnya ijma para sahabat dipimpin oleh Umar bin Khattab. Mereka mendirikan qiyamul lail dengan kata qiyamul lail khusus Ramadan 20 rakaat. Dan sebulan dilaksanakan. Buktinya Pak, itu bukan kelak-kelakan. Sampai sekarang di Masjidil Haram berapa rakaat dia lakukan qiyam Ramadan itu. Salat bulan Ramadan 20 Pak dia lakukan. Boleh buka TV itu. Kita bisa lihat itu ya. Nah, di Indonesia banyak yang mengikuti makna sholat Ramadan supaya dapat pahalanya seperti anak yang baru lahir bersih dosa, pemutihan dosa itu. Contoh Masjid Agung kita ini Pak, dia ingin melaksanakan yang lebih banyak lagi. Ternyata Bapak saksikan 20 rakaat dia. Tidak ada cuma 8 rakaat itu benar tidak, tapi dilakukan Nabi di bulan-bulan Ramadan dan lain dari Ramadan. Nah yang khusus qiyam Ramadan yang mana Pak? Nah itu Umar bin Khattab. Siapa yang dijadikan pimpinan untuk memimpin yang 20 rakaat itu pertama kali? Namanya Ubay bin Ka'ab. Itulah yang pertama melakukan qiyam Ramadan dipimpin oleh Umar bin Khattab dengan ditunjuknya Ubay bin Ka'ab 2 rakaat. Karena saking menggebu-gebunya mereka mencari bagaimana supaya hati ini baca dapat kehikmah, dapat keberhasilan bersih diri dari dosa seperti anak yang baru dilahirkan. Nah terus 2 rakaat dilakukan mereka sampai 20 ditambah dengan bersih. Contoh di Masjidil Haram, contoh lain di Masjid Agung. Tidak ada Masjidil Haram melakukan 20 rakaat kecuali dalam bulan Ramadan. Masjid Agung tidak ada yang melakukan 20 rakaat kecuali bulan Ramadan. Masjid apa namanya itu? Marogan, Masjid Marogan itu 20 rakaat hanya bulan Ramadan. Oh, jadi ulama-ulama ini khusus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang, disponsori oleh Masjid Agung Palembang dan kiai-kiai lama kita. Mereka menyatakan tidak puas aku kalau cuma 8, aku tidak sampai maksimal yang itu sebulan penuh dengan jumlah 20 rakaat. Selain bertanya-tanya dalam majelis kami, majelis talim, kemudian saya juga mengajar di Masjid Agung ini ya, setiap Jumat ya, Maghrib dan Isya. Dan di tempat-tempat lain saya hadir. Bertanya-tanya, mana Pak, aku ini sekolah 8 rakaat. Itu sudah benar, tidak salah. Pahalanya 8 rakaat dia dapat. Bahkan memang kami ini kepengen nah kalau kepengen lebih maksimal mengambil barokah qiyam Ramadan, tambah baik 12 rakaat di rumah gampang sambil ngopi, sambil makan kolak durian.
kami makan apa, nah ada apa namanya nih, kalau malam napas lada sesak ego lagi sudah sholat apa, aku kepengin maksimal Qiyam Ramadan yang 20 yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu dalilnya adalah kias, Pak, dalil hukumnya itu. Bukan bid'ah, itu adalah kias, Qiyam Ramadan. Aku nak nambah baik. Nambah boleh 12 rakaat. Santai sebelum tidur. 12 tambah kita di masjid atau di langgar di mana itu. Jadi 20 rakaat. Mudah-mudahan ini termasuk yang kata hadis Nabi, siapa melaksanakan Ramadan, siapa yang dia melaksanakan Qiyam Lailatul Qadar, siapa yang melaksanakan Qiyam Ramadan, tiap sholat malam yang khusus di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat, insya Allah Pak, benar-benar kita sebagai anak yang baru dilahirkan ibunya bersih dosa, pacaran Tuhan ampuni dosa kita yang banyak selama ini. Tapi Pak, tidak banyak lagi yang tahan Pak. Lah banyak dan akhirat lagi, lah kletet-kletet, aku nak 20 rakaat, tidak apa-apa, jangan, tidak usah dipaksakan. Aku tak lagi Pak Nina 20 rakaat itu, pinggang aku sakit, tidak apa-apa. Dia sudah melaksanakan lapangan, silakan. Tapi untuk maksimal, nah lihatlah, bapak-bapak kita masih banyak yang tua-tua di masjid ini. Aku sering lihat yang bermobil, yang bermotor, yang berkereta, yang berjalan kaki. Dia ingin mencapai Qiyam Ramadan yang itu ada hanya di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Siapa yang masih galak yang itu, lajulah. Mumpung ada masih umur 60 tahun, 65, masih pasak gagal dikit. Boleh di rumah tanpa banyak kan. Kalau yang lain tidak salah, tapi dia belum maksimal. Tak usah nak ribut. Aku sering di tempat lain minta imami yang 8 rakaat pun laksanakan 8. Tapi saya sering menambah lagi 12 rakaat, nak nyukupkan 20 sesuai paham kita ahli sunnah wal jamaah. Aku kira itu dulu, mungkin perlu ada yang nak bertanya. Kalau pacak dibantu jawab, kita bantu. Kalau tidak pacak, ya sudah, saya tidak tahu, kita jawab. Baik, syukron Ustaz. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Silakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Baik, sekali lagi silakan Pak, mikrofon. Nama saya Nur Ikhwan, saya tinggal di Dwi Kora, Pak Kiai. Ya Pak Kiai, semalam ini saya sholat di Masjid Mas Kanu Salam di dekat kosan saya itu. Saya kira tadi di sana itu sholatnya 23. Tapi kemudian setelah saya tahu, rupanya mereka melakukan 22, kemudian 3 rakaat di witir. Nah, awalnya saya mau witir itu, sudahlah saya ikut saja. Witirnya saya ikut tarawih 2, mereka witir 2 imamnya, kemudian saatnya nanti saya pulang. Jadi seperti itu. Rupanya di masjid itu witirnya langsung 3 Pak Kiai. Akhirnya mau saya ikut. Akhirnya dalam hati saya ketika sholat itu tadi, ya Allah, tadi aku sholat tarawih tapi aku ganti niatku, ya Allah menjadi sholat witir seperti imam ini ya Allah. Nah itu Pak Kiai. Terus kemudian di rumah saya lanjutkan 12 rakaat malamnya Pak Kiai. Ini bagaimana sholat saya yang witir tadi? Yang tadi 2 tadi saya bilang tarawih, kemudian saya ganti niat menjadi witir, karena witir 3 kali. Kemudian sudah witir saya
saya niatkan 12 rakaat itu bukan sholat malam, tapi sholat tahajud. Oke, terima kasih. Ya salah. Oh, dua. Jadi dua lapar. Kemudian dia kepengen nambah di rumah. Iya. Witir. Witir bisa. Dia sudah 8 rakaat, dia ikut witir. Kaget dia tidur di rumah, tak sempat nak nambah lagi, dia melek witir, tidak masalah. Sekarang saya jelaskan witir dan rakaat 20 itu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pemahaman yang berbeda, tidak ada duo-duo, silakan. Sebab pemahaman itu bermacam-macam. Dia 4 rakaat, ya. Kemudian dia witir, nah sekaligus silakan. Saya masih kuliah di Jogja, di pusatnya masjid, dia 4 rakaat. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah diam baik Pak, dekati iqamah, dia diam lagi. Imam terus lagi 4 rakaat. Aku meloi, itu cara yang dilaksanakan di situ, beda yang tempat lain. Nah, intinya silakan kalau Anda mengikuti di luar yang 8 itu mungkin 4, mungkin 2 dan masalah witir, dialah witir dia waktu dia nambah, dia nak sholat 2 rakaat yang 12, dia tidak usah witir tadi, tidak apa-apa, dia tidak. Kemudian maksudnya yang rakaatnya dia nak nambah, aku yang nambah 2, silakan. Dia nak pakai model yang duo itu di mana dasarnya hadis Nabi, ya, hadis Nabi yang nyuruh sholat rakaat 2 rakaat, dan itu dilaksanakan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Itu contohnya. Nah, itu yang 2 rakaat 20 dan witir. Kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ada yang sekaligus tiga. Tapi banyak juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tetap 2 rakaat hadis Nabi, salat malam, salatul lail itu masna. Kalau salat malam itu dua rakaat. Banyak yang memakai yang hadis itu, jadi dia 2 rakaat. Baru kita nak rakaat, nak nyukupkan 3, nambah 3 rakaat lagi. 2 rakaat ditambah 3 rakaat, jadi 3 rakaat. Itu contoh di Masjid Agung ini, ya. Kalau yang sekaligus, mungkin contoh-contoh di tempat lain. Silakan sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pemahaman. Tapi kalau mau mencontoh yang zaman Khalifah Umar bin Khattab, nah, dia 2 rakaat, witirnya 2 rakaat baru tambah 1. Seperti di Masjid Agung, seperti masjid yang lain, dan masih banyak di dusun-dusun yang melaksanakan. Jadi tidak masalah kalau memang keyakinan begitu, silakan. Tuhan lah bakal nilainya begini. Tapi saya menjelaskan satu model yang dipakai di Masjid Agung ini. Terus apa lagi tadi? Tahajud lain. Kalau dia sudah sholat 8 rakaat, dia sudah witir, dia tidur pertengahan akhir malam, sepertiga malam akhir, dia bangun, itu dikenal dengan istilahnya sholat tahajud. Nambah 12 kan, lebihan niat belum nambah sholat 12. Kalau dia rakaat niat, Allah aku sholat tarawih 2 rakaat karena Allah.
bangun lagi, aku sholat tarawih 2 rakaat sampai 12 rakaat. Itu tergantung niat dia. Mun dia tidak berniat nambah 12, berarti masih cukup kantongnya itu yang 8 itulah. Kalau dia niat 2 rakaat, menambah di rumah atau di mana dia nak nambah lagi, pojok di masjid dia nak nambah lagi, silakan. Kalau sudah niatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 12, jadi pol 20. Nah, salat tahajud lain cerita itu tadi. Nah, habis dia salatnya bisa 2 rakaat, bisa lebih. Niatnya apakah dia sholat 12 rakaat dia nambah tergantung niat. Namun tekatik niat dia nak nambah 12, berarti dia cuma sholat tahajud baik malam itu. Dia belum nambah 12 rakaat. Tapi kemudian dia nambah, aku nak kepengen 20. Jadilah karun tahun ini mudah-mudahan dia kenal. Kalau kaki pendek umur kaki ya. Aku nak maksa, aku nak nyukup ke 20. Tambahin dengan niat itu. Lain dengan niat sholat malam yang sholat tahajud malam. Lain. Itulah sudah terjawab ya. Ya, apa lagi? Baik, mungkin satu pertanyaan lagi bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan. Ya, saya tahu bapak-bapak itu masih banyak terkejut. Mak, biasanya 8 tahun. Itu tuh alternatif kalau kita nak ngambil maksimal keberkatan bulan Ramadan. Kalau kita nak ngambil maksimal, habis Isya, dia cuma 8, sudah bagus daripada dia lingkar tidur. Boleh 12. Bagus. Kalau dia malas, habis Isya, sholat, ba'diyah Isya 2 rakaat, tidur lagi sama orang rumah, tidak masalah itu. Cuman tidak dapat yang keberkatan bulan Ramadan yang sungguh berkat ini. Nah, tinggal lagi masing-masing kemauan, dorongan-dorongan, dan sesuaikanlah dengan keyakinan masing-masing. Saya itu keyakinan yang dipakai bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Agung ini. Modelnya itu. Di tempat lain bisa lain. Tidak masalah. Keyakinan masing-masing. Aja lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami mohonkan untuk Ustadz memimpin doa. Ya, jadi alhamdulillah. Kalau yang biasa sholat Masjid Agung, tidak kaget lagi. Dia biasa dia. Aku nak ambil maksimal 20. Aku sengaja nak pergi ke Masjid Agung supaya ada imamnya. Aku nak melok imam. Dia ada. Nah silakan bagi yang nak macam itu. Tapi bagi yang dia terbatas kemampuan, kita jangan paksakan. Kaget koler-koler tak sampai 20, tak sakit pula. Allah menyesuaikan dengan kemampuan. Cukup demikian. Habis ya. Kita akhiri dengan doa Allah inna kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya namanya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu alaihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mardi Abdullah MPDI yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah kita pada hari ini. Kami informasikan pada para jamaah bahwasannya ba'da sholat subuh besok akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur. Saya Muhammad Rizky Mubaki dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.